Good morning, dear students. I hope all of you are safe, and I hope remember the last class, the topic what power energy. Also today we have to see the topic of collision. What is a collision? You know very well. The meaning of collision is மோதுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Two balls are collide with each one another. அப்புறம் two buses or two vehicles are met with an accident. These are a collision. Two boys are running in the veranda. They are hitting each one another. These are a collision. So இந்த மாதிரி collision நம்ம நிறைய நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கிறோம். Today we have to see the topic of collision. Why we have studied in this topic under physics in our 11th standard. So collision எதுக்காக நம்ம 11th standard bookல படிக்கணும் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Already you studied in 10th standard the impact of the momentum. Law of conservation of momentum. What is the momentum? I remember you. What is the momentum? P is equal to mv. Particle of the momentum. So mv, what is m is called? Mass. What is v is called? Velocity. ஒரு சின்ன கல்லுக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல படுது அப்படினா நமக்கு ஒண்ணும் பெருசா பெயின் தெரியாது. அதே மாஸ் இன்கிரீஸ் பண்றாங்க. மாஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்கிரீஸ் பண்றாங்க. பெரிய கல்லு v இன்கிரீஸ் பண்றாங்க. velocity அதாவது ஃபோர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் இன்கிரீஸ் பண்ணா நமக்கு பெயின் தெரியும் கண்டிப்பா. அப்ப மொமெண்டம் என்ன? This depend upon the two factors, mass and velocity. அப்ப இந்த collisionலயும் எது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேसेसா நம்ம படிக்கிறோம்? mass velocity. ரெண்டு சின்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் ரெண்டு பேர் போறாங்க, ஸ்லோவா மோதிக்கிறாங்க, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. ஒரு பஸ், ஒரு டூ வீலர் with too much of speed மோதிக்கிறாங்க, டேமேஜ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அப்போ மொமெண்டம் which depend upon the factor mass and velocity. In this case we studied in 10th standard the law of conservation of momentum. The total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Also you studied the law of conservation of momentum before m1 u1 plus m2 u2. You know this initial momentum is equal to final momentum. This is the law of conservation of momentum. அதாவது மோதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மொமெண்டம் இருந்ததோ, the two balls are collide with each another. மோதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மொமெண்டம் இருந்ததோ மோதுறதுக்கு அப்புறம் அதே மொமெண்டம் தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம law of conservation of momentumல பார்த்தோம். Okay, what is you understood? This is a collision. Two balls made a collide. Collapse ஆயிடுச்சு சொல்றோம்ல, collideனா மோதுது. எதனால படிக்கணும் நம்ம சொன்னோம்? அதோட எனர்ஜி collisionனால நமக்கு என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா changes ஆகுது. Mass, velocity and the effects of collision. Collisionனால என்னோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படி நம்ம பார்க்கிறோம். அதே நேரத்துல ஸ்பீட் எப்படி இன்கிரீஸ் ஆகுது இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகுது. The very important section you studied in the collision is kinetic energy, not a potential energy. நிலையா இருக்கிற பொருள் இது. It's not a stable. It should be moving on any object. That's only to arise in the collisions. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேபிளா இருந்தா collisionே நடக்காது. Any one object is to be moved on hitting on another object or stable or movable. எது வேணா இருக்கலாம். நின்னுட்டு இருக்கிற ஒரு வண்டியில போய் இடிச்சாலும் அது collision தான். ரெண்டு வண்டி மூவ் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா இல்ல ரெண்டு பாலும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது ஹிட் ஆனாலும் அதுவும் நம்ம சொல்றோம் collision தான் அப்படின்னு சொல்றோம். So what is the purpose you have studied? The results of collision, what is the changes? The kinetic energy will be decrease or increase. Anything it will be happen. The kinetic energy decrease or increase. The mass should be never change. Mass மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். collisionனால இப்போ ரெண்டு பால் மோதுறதால அதோட weight குறையுமா? இன்னும் உடையும் இல்ல வேற என்ன நடக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அதோட பட் ஆனா டோட்டல் மொமெண்டம் என்னவா இருக்கும்? அதே தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா. ஆனா எது வேரி ஆகும்? கைனடிக் எனர்ஜி வேரி ஆகும். கைனடிக் எனர்ஜினா என்ன? இயக்க ஆற்றல். அது மூவ் ஆவற வேகம். You know the kinetic energy equation 1/2 mv². அப்போ மாஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். velocity கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும். ஒரு சின்ன பால் உருட்டி விடுறோம். சோ பின்னாடி ஒரு பெரிய பால் போய் மோதுது. மோதுன உடனே அந்த சின்ன பால் ஸ்லோவா போய் நிக்குதுன்னா இந்த பால் மோதுன உடனே இன்னும் ரெண்டு வேகமா போவாங்க. அப்போ இந்த பாலோட டோட்டல் எனர்ஜி மொமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அந்த சின்ன பாலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. சோ இதெல்லாம் நம்ம collisionல பார்க்கலாம். இந்த டாபிக்ல collisionல we have to see that today two types of collision. The first one is elastic collision. Next one is inelastic collision. What is the elastic collision?
Elastic collision means the initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. You know that before momentum, you studied law of conservation of momentum. Initial momentum is equal to final momentum. The same condition you have studied in the elastic collision in one dimension. Elastic collision, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. Initially, எவ்வளவு kinetic energy இருந்ததோ மோதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ball collide ஆனதுக்கு அப்புறம் after the collision always the same amount of kinetic energy is not a decrease, is not a increase, because there is a equal mass and equal velocity. இங்க வந்து அது வேரியேஷன் இல்ல, ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் அப்படின்றாங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் வெலாசிட்டி சேமா இருந்ததுன்னா எது சேமா இருக்கும்? கைனடிக் எனர்ஜியும் சேமா தான் இருக்கும், அது டிஃபர் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா அது this is a reason is elastic collision. You know whether understood the elastic collision? They will asking in exam pattern in a 2 mark question. If you like to remember, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. To collide each one another, there should be never anything will be happen. There is no anything change in the momentum and kinetic energy. There should be equal initial kinetic energy and final kinetic energy. Is called elastic collision. The next one is inelastic collision. Inelastic collision. Initial kinetic energy is not equal to final kinetic energy. Initial kinetic energy is not equal to final kinetic energy. அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டோட வெலாசிட்டி வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஒரு பால் வந்து ஸ்லோவா போகலாம், ஒரு பால் ரொம்ப வேகமா போகலாம், ஒரு பால் சின்னதா இருக்கலாம், ஒரு பால் ரொம்ப பெருசா இருக்கலாம். வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் வரும்போது கண்டிப்பா கைனடிக் எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேரி ஆகும். ஸோ வேரியேஷன் வர்றது inelastic collision. There is no anything variation is called elastic collision. அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இது ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चनல கேட்பாங்க. டிஃபைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு elastic collision, inelastic collision. Next is the difference between elastic collision and inelastic collision. ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன? elastic collision, inelastic collision ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். The total momentum is conserved. செலவாய் momentum வந்து என்ன ஆயிடும்? அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லா வந்து தீந்து போகும். conserved சொல்றோம் இல்லையா? அது ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கு, அந்த momentum வந்து அது ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கு. Is also elastic collision, the total momentum is conserved. I repeat, what is the momentum? mv, mass velocity. The total momentum conserved in elastic collision, also the same amount of momentum conserved in inelastic collision. Next one is the kinetic energy is conserved. Kinetic energy is not conserved. Which one is? Inelastic collision, kinetic energy is not conserved. The third difference, forces involved, conservative forces. Forces, elastic collision la forces kandipa involved conservative forces. Here inelastic collision, forces involved non-conservative forces. So conservative forces, non-conservative forces. And then mechanical energy is not dissipated. Mechanical energy na enna? எந்திரவியல். இப்போ ஒரு ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட்டட் இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. எது வந்து மூவபிள் ஆகுதோ அது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி சொல்லலாம், மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா சொல்லலாம். நாம மூவ் பண்ண வெச்சோம்னா அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி, அதுவே தானா மூவ் ஆச்சுன்னா அது கைனடிக் எனர்ஜி. இது ரெண்டுமே கைனடிக் எனர்ஜி தான் வருது. ஒரு மெஷினரியை நம்ம மெக்கானிக்கலா மூவ் பண்ண வைக்கிறோம்னா அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. In a fan, example of the fan is called a mechanical energy. Which energy converted into mechanical energy? Electrical energy converted into mechanical energy. இப்போ vehicle run பண்றீங்க, வண்டி ஓடுறீங்க, வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து fuel energy converted into mechanical energy. கார் ஓடுறீங்க, எல்லாமே அதான் fuel யூஸ் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ண வைக்கிறோம். mechanical energy is not dissipated. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ வந்து ஸ்பெண்ட் இருக்காது. Mechanical energy dissipated, what is the result? Heat, light, sound. அதனால ரெண்டு பொல்யூஷன் ஆகிறதால என்னெல்லாம் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுதான்? ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீக்குச்சி நீங்க ஃபயர் பண்றீங்க, மேஸ்டிக், டேக்கிங் த மேஸ்டிக். ஸோ ஃபயர் பண்ணும்போது அதுவும் என்ன சொல்றோம் நம்ம? பொல்யூஷன் தான். அந்த மாதிரி பொல்யூஷனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஃபயர் வரும். இப்போ ரெண்டு வந்து நான் கை தட்டலாம், வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஹேண்ட் இது கொலைடு, ஸோ மோதுது, மோதுறதால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? சவுண்ட் கிடைக்குது. திட் இஸ் இன்எலாஸ்டிக் பொல்யூஷன். அண்ட் ஹீட், ரெண்டு கை நீங்க என்ன பண்றீங்க? நல்லா ரப் பண்றீங்க, இதுவும் பொல்யூஷன் தான். என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஸோ சூடு, ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ see the mechanical energy is dissipated, heat, light, sound.
அப்போ எதெல்லாம் வந்து இதில் கிடைக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா inelastic collisionல ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி தட்டுறீங்க sound will be produced. This collide each one another. So see, this collide sound will be produced. And then your fire on the matchstick ரெண்டுத்தையும் ஒரு அப் பண்ணுறோம் நம்ம எது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஹீட் லைட் சவுண்ட் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் there is a difference between elastic collision and inelastic collision. Next I recall you are studying in 10th standard what is the law of conservation of momentum. You studied in detail question there is a two object the masses is m1 and m2. Masses is m1 and m2. The total momentum before collision, the velocity should be never changed. There is an initial velocity u1 and u2. And during the collision, the forces will be exerted equal and opposite direction. ரெண்டு பால் மோதுமா ஒன்றும் இல்லை மோதும்போதுன்னா இதோட ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸர்ட் ஆகும் இதோட ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இதோட ஃபோர்ஸ் இதுக்கும் எக்ஸர்ட் ஆகும். And after the collision, the velocity should be changed. The initial velocity should be converted into final velocity is called v1 and v2. This detailed question you studied in 10th standard. I remember you the law of conservation of momentum during the collision and after the collision the velocity should be never changed. Similar condition should be studied here. The collision two types of elastic collision inelastic collision it will be continuous. What is the reaction according to Newton's second law of motion m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. m1 u1 plus m2 it is called initial velocity initial momentum is before collision is equal to m1 v1 plus m2 v2 after the momentum after the collision final momentum. அப்ப ரெண்டு மோட மொமெண்டமும் collisionக்கு முன்னாடியும் collisionக்கு அப்புறமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி நம்ம பார்க்கறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டீடைல் क्वेश्चन நம்ம 10th ல படிச்சிருக்கோம். இத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது elastic collision in one dimension. நம்ம next நம்ம பார்க்க போறது very derivatives the long derivative detail question is elastic collision in one dimension. இப்போ collisionனா என்ன நம்ம பார்த்தோம் collisionோட ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படி நம்ம பார்த்தோம். Momentum what is the momentum you study in standard p is equal to mv particle of mass and velocity. Difference between elastic collision and inelastic collision இந்த collisionோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன நமக்கு டெய்லி லைஃப்ல எப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். எல்லாமே கொலிஷன் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து டெய்லி லைஃப் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம லாஸ்ட் லைஃப் ஃப்ரிக்ஷன்லையும் சொல்லியிருந்தோம் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு எழுதுறது தூங்குற வரைக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும். இப்போ நான் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர்னா நான் அந்த ஃபிசிக்ஸ் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறேன். ஸோ உங்களோட பார்வையை பொறுத்து அந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ தயிர் புளிக்குது சாரி பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாக்டிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மில்க் வந்து என்னவா மாறுது கர்டாக வந்து மாறுது. அது வந்து கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் அது கெமிஸ்ட்ரியாக பார்க்குறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டெப்ஸ் ஏறும்போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறது இறங்குறது நான் டெய்லி லைஃப்பில் அப்போது ஸ்டெப்ஸ் இறங்குறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஆனால் ஏறுறது கஷ்டமாக இருக்குது. எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் வந்து அது வாட் இஸ் த ரீசன் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக போனீங்கன்னா நீங்கள் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் அகைன்ஸ்டாக போனீங்கன்னா நீங்கள் எனர்ஜி அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் எல்லாருக்கும் இதான நடக்கும். அப்போ இதை வந்து நான் ஃபிசிக்ஸ் தான் பார்க்குறேன். ஸோ நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்டுறீங்க ஒரு வெஹிக்கிள் சைக்கிள் ஓட்டும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எந்த எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களோட எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஒர்க் டன் என்ன ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பண்ணுறீங்க W=F/s என்ன வேலை செய்கிறீங்க சைக்கிள் ஓட்டுறீங்க எப்படி ஓட்டுறீங்க சைக்கிள் ஓட உங்களுக்கு தெரியும்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மிதிக்கிறீங்க பெடலுங்க அதனால் வந்து சைக்கிள் வந்து தூரமாக போகுது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது. இதை நான் ஃபிசிக்ஸாக பார்க்குறேன். அப்போது சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் இருக்குது மேக்ஸோ ஃபிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ எல்லாமே இருக்குது. நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்றது அது முக்கியம். நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன சார் இருக்குது ஏதோ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று படிக்கிறோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அதுதான் நம்ம சப்ஜெக்டாக வந்து நம்ம படிக்கிறோம். அதுதான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அந்த பார்வையில் கண்ணோட்டத்தோடு நீங்கள் பார்க்கணும். ஓகே now you have understood that the two types of collision elastic inelastic. I repeated finally one time what is a very important cases initial kinetic energy is equal to final kinetic energy is called a elastic collision. Inelastic collision initial kinetic energy is not equal to final kinetic energy is called a inelastic collision. இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுமா என்ன 2 மார்க்லையோ இல்லை அதோட மீனிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். இது தெரிஞ்சால் போதும். இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்.
And then இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஒரு very important detailed question, elastic collision in one dimension. Let us see, now try to understand this concept, what is a collision. Okay, you have to see an again classes. Thank you. Okay students, now today see the important detailed question is elastic collision in one dimension. One dimension என்ன, ஒரே டைரக்ஷன்ல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹிட் ஆகும்போது மோதும்போது அதோட வெலாசிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? What is the transformation of kinetic energy and mass and velocity should be changed? You have to see this detailed question is elastic collision in one dimension. One dimension ஒரு டைரக்ஷன் இல்ல. So இப்போ இந்த டீடைல் क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய டெரிவேட்டிவ் இஸ் a long derivative. அதனால அத இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் முன்னாடி கொடுத்திருக்கேன். அடுத்த செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த டீடைல் क्वेश्चनோட டெரிவேட்டிவ் வந்து பார்ப்போம். அதோட அந்த क्वेश्चन டீடைல் क्वेश्चनோட இனிஷியலோட செட்டப் என்ன அப்படின்றது நான் முன்னாடி கொடுத்துறேன். வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து the two balls are direction to be going on the same path. The two object is masses is m1 and m2 is the initial before collision. இதான் already you studied intention the same way you studied. அதுல இருந்து அந்த ஈக்குவேஷன் தான் நீங்க படிச்சது தான். அதுல இருந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டடா நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த கண்டிஷன்ஸ் எலாஸ்டிக் கொலிஷனோட ஒன் டைமென்ஷன் கண்டிஷன் தான் நம்ம கொஞ்சம் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கறோம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல. எல்லாமே you study basic, you study whatever you study, the same way should be followed in 11th standard. நீங்க 11th கம்ப்ளீட்டா கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினாலும் நீங்க எது படிக்க போறதும் உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். சோ இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக் என்ன நம்ம பார்த்துவோம். m1 m2 after the collision வந்து அதோட velocity should be changes v1 and v2. So before collision அதோட velocity u1 and u2. You know the initial velocity and final velocity. This is the momentum m1 u1 and m2 u2. Before collision, what is the impact of the momentum? m1 u1 plus m2 u2. After the collision, the momentum it should be changed. You know that m1 v1 plus m2 v2. ஏன்னா initial is equal to final. Final equal to initial. ரெண்டும் ஒன்று தான். Initial அதுக்கப்புறம் final. So m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. m1 u1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம வந்து இனிஷியல் ஃபைனல்லே வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஒரு பக்கமாவும் ஃபைனல் ஒரு பக்கமாவும் கொண்டு போவோம் வெலாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா. இப்போ m1 v1 இந்த பக்கம் வந்தா என்ன வரும்? -m1 v1 m2 v2. இந்த m2 u2 அந்த பக்கம் போனா என்ன வரும்? -m2 u2. It's going on opposite side because what is the term? The equation should be changes. Initial left hand side, final right hand side. அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it should be common of the m1 u1 minus v1, common of the m2 v2 minus u2. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் நம்ம டெரைவ் பண்ணிருக்கோம். இது வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கங்க. இது எப்படி வந்தது நான் அகைன் ரிப்பீட் பண்றேன். சேம் the two object, the masses is the initial velocity is equal to final velocity, momentum initial momentum is equal to final momentum. Initial ஒரு பக்கமும் final ஒரு பக்கமும் velocity கொண்டு போங்க. சோ m1 m2 காமனா வெளிய எடுங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் நீங்க பாருங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? வந்து வொர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, எழுதி பாருங்க. தயவு செஞ்சு வெறும் அப்படியே பார்க்கறதால எந்த யூஸும் இல்லை. வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங் வீடியோ வரும்போது நீங்க ஸ்கிப் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால தான் நான் கட் பண்ணி கொடுக்குறேன். வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதோட வந்து கட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோல வந்து நம்ம இதோட கண்டினியூவேஷன் டெரிவேஷன் பார்ப்போம். போர்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் டெரிவேட்டிவா போகுதுன்றதால நான் கட் பண்ணி கொடுக்குறேன், ஸ்கிப் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்க ஸ்கிப் பண்ணி போகாம இருந்ததை நான் கட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இதிலிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் இது புரியுதான்னு பாருங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து m1 u1 minus v1 m2. இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நீங்க ஒரே ஒரு டேர்ம் மாத்தி போட்டாலும் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறிடும். u1 minus v1 இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா v2 minus u2. இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல், ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். இதை நீங்க மாத்துனீங்க ஈக்குவேஷன் எல்லாமே மாறிடும். அதனால தான் சொல்றேன் நான் எழுதி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வரைக்கும் நீங்க எழுதி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இதோட கண்டினியூ நம்ம பார்க்கலாம். வெயிட். Okay students, it will be continue on this equation. What is the equation? Finally we see m1 into u1 minus v1, m2 into v2 minus v2. I told you this, remember this equation, u1 minus v1. இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தான் இருக்கும். ஏன்னா டெரிவேட்டிவ் வந்து ரொம்ப லென்த்தா போகுது. at the same time வந்து இந்த மாதிரி லாங் டெரிவேட்டிவ் வந்து நீங்க இப்பதான் படிக்கிறீங்க.
ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள், எழுதி பாருங்கள், நோட் எடுத்து 2-3 தடவை புக்கை பார்த்தோ இல்லை நீங்கள் பார்க்காமையோ முதல்ல எழுதி பாருங்கள். நல்லா எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும். நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த கண்டிஷன் நீங்கள் ஒரே ஒரு V1 U1 மாற்றினீங்க இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ப்ளஸ் மைனஸ் மாற்றினீங்கனாலும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடும். என்ன சொல்ல வெறும் UV தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ M1 இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம கடைசியாக டெரைவ் பண்ணோம். U1 minus V1 is equal to M2 into இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன சேஞ்ச் ஆகுது, V2 minus U2 ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். ஆனால் பொல்யூஷனுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் இருக்கு, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் இருக்கு. ஏன்னா எப்பவுமே வந்து பொல்யூஷனுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இனிஷியல் இருக்கும், பொல்யூஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் இருக்கும். இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா இது எல்லாமே சிம்பிள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து. ஸோ இட் வில் பி கண்டினியூ. இப்போ இது வரைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் முன்னாடி பார்த்தோம், நடுவில் இந்த ஈக்குவேஷன் வருது, அதனால என்ன சொல்றேன், இப்போ டோட்டல் kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. This is a condition of elastic collision in one dimension. So normal number 2 more question பார்த்ததே என்ன, what is the elastic collision in one dimension? The two balls are colliding with each another. The collision, the total collision, the kinetic energy is equal to after kinetic energy. Before collision kinetic energy is equal to after collision kinetic energy. அப்ப அதுக்கு மூலமா kinetic energy ஓட equation, what is the equation? 1/2 m1 u1 square plus 1/2 m2 u2 square. This is the before kinetic energy is equal to what is the after kinetic energy? 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square. இதுல எல்லாத்தையும் காமனா நம்ம 1/2 கேன்சல் பண்ணிடுவோம். 1/2 எடுத்துட்டா என்ன இருக்கும் பாருங்க, m1 u1 square இந்த v1 square இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா வரும் மைனஸ் ஆயிடுமா. அப்ப m1 u1 square minus v1 square m2 v2 square இந்த u2 square ஆப்போசிட்ல கொண்டு போவாங்க, அது மைனஸ் ஆகும். m2 v2 square minus u2 square. ரிமெம்பர் இந்த டேர்ம்ல நான் கொண்டு வரேன் kinetic energy, velocity டேர்ம்ல kinetic energy கொண்டு வரேன், அவ்வளவுதான். இதே ஈக்குவேஷன் தான், ஸ்கொயர் போடுங்க ஈக்குவல் ஆயிடும். இது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் சொல்றேன், புரிஞ்சீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே சேம் ஈக்குவேஷன் தான். இதுல ஸ்கொயர் போட்டீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துரும் பாருங்க, சேமா தான் இருக்கும். இது வந்து velocity, இது வந்து kinetic energy. இது ரெண்டும் பார்க்கறதா வந்து collision. velocity எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, velocity நம்ம கண்டுபிடிப்போம். collisionனால kinetic energy சேமா தான் இருக்கு, ஆனா velocity எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படி நம்ம பார்க்க போறோம். velocityனா என்ன, ஸ்பீடு. ஒரு பெரிய பால் ஒரு சின்ன பால் மேல மோதினா அதோட ஸ்பீடு அதிகமாகலாம் குறையலாம், அது மேல அது மோதுறத பொறுத்து. அப்ப velocity எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்ற ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சேம் மெத்தட் இது வந்து பாருங்க, m1 m1 ஸ்கொயர் வர, ஏன்னா மாஸ் வந்து சேம் தான், அது ஸ்கொயர் வராது. velocity மட்டும் பாருங்க, u1 minus v1 னா u1 square minus v1 square, m2 v2 square minus u2 square, v2 minus v2. இப்போ இது வந்து kinetic energy எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இது என்ன டேர்ம்ல இருக்குன்னா மேக்ஸ் நீங்க படிக்கிறீங்க, a square minus b square டேர்ம்ல இருக்கு. a square minus b square what is the formula? a plus b into a minus b. அப்ப இது எப்படி நம்ம பிரிச்சு எழுதலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா m1 u1 square minus v1 square u1 plus v1 u1 minus v1 m2 v2 square minus v2 square நம்ம எப்படி பிரிச்சு எழுதலாம், v2 minus u2 v2 plus u2 v2 minus u2. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, v2 into v2 v2 square plus into minus minus u2 into u2 u2 square. That means a square minus b square term a plus b into a minus b, a into a square plus into minus minus b into b b square. இந்த ஈக்குவேஷனால இத டிவைட் பண்ணலாம். ரிமெம்பர் இந்த ஈக்குவேஷனால இத டிவைட் பண்ணலாம். எனர்ஜியோட kinetic எனர்ஜி ஈக்குவேஷனை velocity ஈக்குவேஷனை டிவைட் பண்ணா என்ன வரும் பாருங்க, m1 u1 plus v1 into u1 minus v1. இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் u1 plus v1 into u1 minus v1 divided by m1 into u1 minus v1 is equal to m2 into v2 plus u2 into v2 minus u2 into m2 divided by v2 minus u2. இப்போ எதை கேன்சல் பண்ணலாம், எது காமனா இருக்கு, m1 m1 காமனா, u1 plus v1 u1 minus v1 u1 minus v1 காமனா இருக்கு. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகுது, m2 m2 ஈக்குவலா இருக்கு, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகுது, v2 minus u2 v2 minus u2 காமனா இருக்கு. இப்போ ரிமெம்பர் என்ன டேர்ம் இருக்கு நம்ம பார்க்கலாமா, பார்த்தா என்ன வரும், u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. அப்ப இனிஷியலா ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க, இந்த u2 இந்த பக்கம் வந்ததுனா u1 minus u2 is equal to v2, இந்த plus v1 ஆப்போசிட் சைடு போச்சுனா minus v1. இத நான் ஆல்டர் பண்ணி எழுதுறேன், எப்படி எழுதலாம் அப்படினா u1 minus u2 is equal to minus of v1 plus v2. மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, minus v1 plus into minus minus v2 அப்படி வரும்.
So V1 plus V2 நம்ம மாத்தி எழுதிருக்கோம் அவ்வளவுதான் V1 plus V2. Then V1 இதுல இருந்து நமக்கு V1 வேல்யூ நம்ம எடுக்கணும். velocity 1 V1 ஓட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா V2 plus U2 minus U1. V2 plus U2 minus U1. V2 is equal to U1 plus V1 minus U2. So in these conditions, I saw one small mistake. The V1 minus V2. So if you look at V1 oda value நம்ம எடுத்துறோம் velocity 1 equation எடுக்கிறோம் V1 is equal to V2 plus U2 minus U1 velocity கண்டுபிடிச்சோம் நாம இத எடுத்து போய் நம்ம velocity equation substitute பண்ணா you can easily find out the velocity about the collision. So what is the V1 value? V2 plus U2 minus U1. V2 is equal to இது எப்படி நம்ம ஆல்டர் பண்றோம் அப்படினா U1 plus V1 minus U2. U1 plus V1 minus U2. U1 வந்து பாருங்க minus U1 நமக்கு V2 வேணும்னா இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். V1 வேல்யூனா இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம வந்து find the velocity is a V1 வேல்யூ தான் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். Find the velocity V1. இப்போ V1 ஓட velocity நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் இந்த ஈக்குவேஷன். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த ஈக்குவேஷன் தான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா V1 ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு velocity கிடைக்கும். velocity 1 கிடைக்கும். After the collision velocity 1. What is the equation? M1 U1 minus V1 M2 இப்போ இங்க பாருங்க V2 இருக்கா இந்த V2 ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்றோம். What is the V2 value? U1 plus V1 and minus of U2 and minus of U2. So M1 into U1 minus V1 is equal to M2 into இங்க M2 V2 ஓட வேல்யூ என்ன வந்து பாருங்க U1 plus V1 minus U2 again இங்க ஒரு U2 இருக்கு. Please remember again இங்க ஒரு U2 இருக்கு minus U2. இப்போ இங்க இருந்து நம்ம கொண்டு போலாம் M1 into U1 minus V1 is equal to M2 into U1 plus V1 minus U2 will be added minus 2U2. Minus U2 will be added minus 2U2 and then M1 into U1 minus V1 is equal to M2 into U1 plus V1 minus 2U2. Remember, நம்ம find the velocity கண்டுபிடிக்கணுமா velocity v2 ஓட வேல்யூவை ஏற்கனவே நம்ம velocity ஈக்குவேஷன்ல v2 ல நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்றோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது u1 plus v1 minus u2 இதுதான் வந்து v2 ஓட வேல்யூ. இது மட்டும் எடுத்துங்க. இதுதான் v2 ஓட வேல்யூ. சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த minus u2 ஆல்ரெடி ஒரு minus u2 minus 2u2 ஆகுது. So m1 u1 இது உள்ள m1 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. m1 u1 minus m1 v1 m2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. m2 u1 இந்த v1 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க m2 v1 minus 2 m2 u2 m1 u1 minus m2 u1 இந்த m2 u1 பிளஸ்ல இருக்கா இது ஆப்போசிட்ல கொண்டு வந்தா minus m2 u1 plus 2 இந்த மைனஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்தா பிளஸ் ஆயிடுமா plus 2 m2 u2 இங்க மைனஸ் இருக்கிற ஆப்போசிட்ல கொண்டு போங்க m1 v1 plus m2 v2 m2 v1 இப்போ பாருங்க இனிஷியல் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்துச்சு ஃபைனல் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்துச்சு. இந்த கண்டிஷன் ஆஃப் வச்சுனா ஈஸியா நம்ம வொர்க் அவுட் பண்ணலாம். இனிஷியல் ஒன் சைடு ஃபைனல் ஒன் சைடு கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ எது காமனா இருக்கு இந்த டேர்ம்ல m1 minus m2 u1 காமனா இருக்கு. அப்ப u1 வெளியில எடுத்தா வரும் m1 minus m2 plus 2 m2 u2 இங்க எது காமனா இருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா v1 காமனா இருக்கு. அப்போ m1 plus m2 வருது. இப்போ நமக்கு தேவை வந்து v1. அப்போ v1 எடுக்கணும். velocity என்ன? What is the difference collision and after the collision to find out the velocity to taking the value of v1 எடுத்தீங்கன்னா m1 minus m2 இந்த m1 m2 டிவைடிங்ல போகும். டிவைடிங்ல போனா வந்து m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூ u1 plus 2m2 u2 divided by இது ஆப்போசிட்ல கொண்டு ஆகும் நமக்கு தேவை v1 மட்டும் தான். அப்ப இது ஆப்போசிட்ல கொண்டு ஆகும் divided by m1 plus m2 into u2 2m2 u2 மட்டும் தனியா வெளிய எடுத்துங்க. இப்ப 2m2 தான் போட்டுருப்பாங்க into u2 இதுதான் வந்து velocity ஓட வேல்யூ v1 ஓட வேல்யூ. After the collision during the collision after the collision what is the result to find the final velocity of v1. So இதே சேம் மெத்தட்ல இந்த v1 ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா v2 கிடைக்கும். v2 ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா v1 கிடைக்கும். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டீடைல் क्वेश्चन. சோ வந்து கொஞ்சம் வந்து ப்ரொலாங் ஆகும். எங்கனா ஒரு இடத்துல மைனஸோ u1 u2 நீங்க மாத்தி போட்டீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மாறும். கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து 2-3 டைம்ஸ் ஆக நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. நான் அகைன் ரீகால் பண்றேன் உங்களுக்கு ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
kinetic energy m1 u1 square plus m2 u2 square m1 v1 square plus m2 v2 square half la cancel பண்ணிரோம் எல்லாத்துக்கும் காமனா இருக்கு இல்லையா m1 காமனா வெளிய எடுங்க u1 square minus v1 square a plus b into a minus b மெத்தட்ல எழுதுறோம் u1 plus v1 into u1 minus v1 இது இந்த ஈக்குவேஷன்ல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கேன்சல் ஆகுது பாருங்க m1 லாம் கேன்சல் ஆகுது m2 லாம் கேன்சல் ஆகுது என்ன இருக்கும் u1 minus u1 u1 minus v1 கேன்சல் ஆகுது அப்ப என்ன நமக்கு ரிமைனிங் கிடைக்குது u1 plus v1 is equal to v2 plus u2 இப்போ u1 இந்த u2 எந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா minus u2 இந்த v1 அந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா minus v1 இது ஏன் சார் இது நீங்க ஒரே ஒரு கண்டிஷனா போச்சுங்க initial is equal to final அந்த மாதிரி எழுதினீங்கன்னா இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும் so u1 minus u2 is equal to minus of v1 minus v2 இந்த இடத்துல வச்சு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் சரி பாத்துக்கோங்க v1 v2 இப்போ பாருங்க minus v1 minus into minus plus v2 minus of v1 minus v2 இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நமக்கு v1 ஓட வேல்யூ வேணும் அப்படினா என்ன நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்க v2 ஏனா v2 வந்து பாத்தீங்கன்னா அதேதான் u1 minus u2 u1 அந்த பக்கம் போச்சுனா minus u1 u2 இந்த பக்கம் போனா plus u2 இதுல நமக்கு v1 ஓட வேல்யூ அப்ப v2 ஓட வேல்யூ u1 plus v1 minus u2 இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து v1 v2 வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை நம்ம velocity equationல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க what is the velocity equation impact of the momentum before collision is equal to after collision what is the result we have studied m1 into u1 minus v1 m2 into v2 minus u2 அதுல நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா m1 u1 minus v1 m2 into இதுதான் வந்து v2 ஓட வேல்யூ நாம வெச்சுக்கணும் v2 ஓட வேல்யூ u1 plus v1 minus u2 minus u2 the minus u2 minus u2 add ஆனா minus 2 u2 the minus m2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணினா minus 2 m2 u2 so m1 u1 minus m2 u1 இந்த u1 ஒரு பக்கமாவும் v1 ஒரு பக்கமாவும் கொண்டு போங்க again I repeated you initial is equal to final you can easily derive this detailed question so m1 minus m2 u1 காமனா வெளிய எடுக்கிறோம் plus 2 m2 இங்க எது காமனா வெளிய எடுக்கிறோம் v1 காமனா வெளிய எடுக்கிறோம் m1 plus m2 இதில இருந்து v1 ஓட வேல்யூ நம்ம டைரக்ட் பண்ணிடுவோம் v1 and v2 so easily to dissolve the velocity should be what is the equation we derive m1 minus m2 into m1 plus m2 into u1 2m2 divided by m1 plus m2 into u2 இதுல ஒரே ஒரு சைடு சேஞ்சஸ் தான் v1 க்கும் v2 க்கும் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா m1 minus m2 பதிலா இங்க m2 minus m1 வரும் m1 plus m2 மாஸ் வந்து அதேதான் ஆட் ஆகும்போது ஆனா சப்ட்ராக்ட் ஆகும்போது m1 minus m2 என்னவா மாறுது m2 minus m1 ஆ மாறுது u1 u2 ஆ மாறி இருக்கும் இந்த இடத்துல u1 u2 ஆ மாறி இருக்கும் u2 u1 ஆ மாறி இருக்கும் அதுதான் இந்த டீடைல் क्वेश्चन இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா முடியுது இதுல இருந்து ஸ்பெஷல் கேஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இது புரியுதான்னு பாருங்க again children I repeated you தயவு செஞ்சு நோட்ல எழுதி பாருங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டீடைல் क्वेश्चन ஏனா புரியலனா வந்து நீங்க எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா கேளுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா வந்து வொர்க் அவுட் பண்ணுங்க வெரி சிம்பிள் தான் ஆனா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து டீடைலா போற மாதிரி தெரியும் வெரி சிம்பிள் क्वेश्चन ஸ்டடி வெல் நிறைய பேர் வொர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க थैंक यू புரியுதான்னு பாருங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க எப்பவுமே வந்து நிறைய நீங்க எழுதி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஈஸியா வந்து மெமரைஸ் ஆவறது சொல்லல புரியுறதுக்காக சொல்றேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா थैंक यू